ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 23 ਜਨਵਰੀ 2014 10 ਮਾਘ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो, अज दी अहम खबर जिहड़ी अज मैं अपने दर्शकों के नाल TV 84 राही और श्रोतियां दे नाल सांझी करांगा जी। ये उही दोहरा है जिहड़ा पिछले 66-67 साल तो भारत दे विच घट गिणतियां नाल आम तौर ते जी सिखां, मुसलमानां, ईसाइयां, बौद्धियां आदि नाल खास तौर ते जी हुंदा आ रहा है, उहदा ही दोहरा है। दर्शकों की श्रोतियां की यादाश्त के लिए जां याद दहानी मैं करा दें जी कि 20 मार्च 2000 नूं जदों प्रेजिडेंट क्लिंटन ने अपने भारत के दौरे के लिए अपने कदम दिल्ली के एयरपोर्ट पर रखे जी तो उसी शाम 20 मार्च 2000 नूं कश्मीर वादी के जिला अनंतनाग के चिट्ठी सिंहपुरा पिंड विच 35 सिखां नूं नौजवान और बजुर्ग मेल्स जी घरां चों कढ़ के उत्थों दे 2 गुरुद्वारे ने उन्हां दी कंध नाल खड़ा करके ते एल कैपीनो जिहड़ा कि एक गैंगस्टर होया है शिकागो दा, उस स्टाइल दे नाल उन्हां नूं एग्जीक्यूट कर दिता गया सी, उन्हां नूं मार दिता गया सी जी। और जिहड़े मारन वाले सी वो फौजी वर्दी दे विच सी जी और ये प्रभाव देण दे लई कि ये काम जिहड़ा है वो इंडियन आर्मी जां इंडियन सिक्योरिटी फोर्सिस ने नहीं कीता है। उसे ही शाम 24 घंटे दे विच विच उन्होंने चिट्ठी सिंहपुरा के नेड़े ही थोड़ी दूर एक होर पिंड है पत्थरीबल, जी उत्थों 5 बेगुनाह जिहड़े कश्मीरी नौजवान सी उन्हां नूं घरों चुक्या और उन्हां नूं मार के दफना दिता और ये दावा किया गया कि ये जिहड़ा काम है 35 सिखां नूं मारन दा, ये लश्करे तोयबा दे इन्हां 5 खाड़कुआं ने जिहड़े पाकिस्तान तो आए सी उन्होंने कीता जी और उन्होंने फौज ने एक मुकाबले दे विच मार दिता और इस कहानी नूं इन्ने वड्डे पैमाने ते वेचिया गया जी कि एकदम ईवन साडी अकाली लीडरशिप जां सिख लीडरशिप विचले भी कुछ लोगों ने पाकिस्तान जां लश्करे तोयबा नूं कंडैम किया है कि उन्होंने ऐसा कारा क्यों किया जी। हालांकि साडा उदों भी ये बड़ा स्पष्ट ख्याल सी कि ये कार्रवाई जिहड़ी है वो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां दी है जी। अटल बिहारी वाजपेयी उस वेले भारत का प्रधानमंत्री सी जी एल के अडवाणी होम मिनिस्टर सी और उन्होंने क्योंकि उस वेले कश्मीर दे विच एक पूरी मूवमेंट बिल्ट हुई सी कश्मीरी आज़ादी दी जी सो ये सिख किलिंग्स करन दे 2-3 उन्हां दे ऑब्जेक्टिव सन। उन्हां दे विचों एक तां सारा ही प्रेजिडेंट क्लिंटन का जिहड़ा दौरा है उस नूं डी-रेल करना जी ताकि अमरीका कोई दबाव ना बना सके कि भारत कश्मीर के मुद्दे ते जिहड़ी है कोई पेशकदमी करे। जी सो ज़ाहिर है कि एक पहला ऑब्जेक्टिव सी। दूसरा पार्ट जिहड़ा RSS और BJP का एजेंडा हमेशा ही सिखां नूं सबक सिखाउण दा रहा। कांग्रेस का तो सामने आ गया पर जे तुसीं अडवाणी की लिखत उहदी किताब दे विच पढ़दे हो तो उसने कहा कि जी मैं तो मेरे जदों मैं पार्लीमेंट दे विच प्लीड किया उस तो बाद इंदिरा गांधी ने फौज भेजण का फैसला किया जी और जदों उन्होंने दरबार साहब ते हमला किया तो BJP ने रेजोल्यूशन किया सी कि ये तो 6 महीने पहला होना चाहिए सी। जी सो एक जिहड़ी गल RSS जिहड़ा कि BJP दी मां है उन्होंने ये शुरू तो ही बड़ा स्पष्ट है कि मुसलमानों के खिलाफ आम तौर पर और पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पर सिखां नूं लड़न दे लई हमेशा तैयार रखा जाए और यही ने जिहड़े कि उन्हां दा मुकाबला कर सकते हैं। जी इसलिए इन्हां नूं कोई भी वो जैसचर जिहड़ा कि इन्हां 2 कौमां नूं नेड़े लिआंदा होए वो चंगा नहीं लगदा और इन्हां दा यतन रहिंदा है कि किसी ना किसी बहाने दे नाल इन्हां दोनों कौमां दे विच एक टकराअ दी नीति एक नफरत की लाइन खड़ी की जाए। कश्मीर दे विच जदों जगमोहन गवर्नर बनया उसने कश्मीरी पंडितां नूं कश्मीर वादी चों हिजरत करने के लिए मजबूर किया। इस गल दे हुण डॉक्यूमेंटरी सबूत ने जी इस तरह उस वेले जगमोहन का यतन सी कि सिखां नूं कश्मीर वादी चों सिख 60,000 के करीब सिख कश्मीर वादी च रहिंदे ने। जी कुल कश्मीर दे विच ये गिणती 3 लाख तो ज़्यादा है कि जे इन्हां तुसीं 60,000 सिखां नूं वादी चों कढ़ दिओ एक तां ये पनाहगीर बन के टुटे भज्जे
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਿਓਂ ਵਡਾਂਗਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਵਾਦੀ 'ਚੋਂ ਬੇਘਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਖਾੜਕੂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰੀ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਏ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰੀ ਬਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਪੱਟ ਜਿਹੜੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਪੇਟ ਹੈਲਨ ਤੇ ਜ਼ੁਮਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜ਼ੁਮਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਰਾਰੀ ਆਂਗਨ ਐਂਡ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦਲਾਲ ਇਹ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਜੇ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਸਕਸੈਨਾ ਤੇ ਇੰਦਰੀਸ ਖਾਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। 7 ਰਾਈਫਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 7 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਪਲ ਆਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੇਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰੋਟਾ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਉੱਥੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਰਮੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਬੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਮਨੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡਡ could not establish a prima facie case against the 5 accused officers. It, however, clearly established that what happened in Pathribal was a joint operation by the police and the army based on specific intelligence. The case has since been closed by the army authorities. The court of Srinagar judicial magistrate has been informed.
said Lieutenant Colonel Mehta. ਜੀ उन्होंने कहा कि जी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਮਿਲੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਟਨੈਸਿਸ a comprehensive and exhaustive effort was undertaken to record evidence against all the accused. Over 50 witnesses were examined, including a large number of civilian witnesses. लेकिन उन्हां दे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और इस केस नूं श्रीनगर बेस्ड 50 कॉप्स आर्मी दी जिहड़ी है उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक लड़िया और वापस इस तरीके दे नाल जिहड़ा ये हुण बरी हो गए। हुण ये कहानी 13 साल बाद ਉਹੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਉਹੀ ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਲਈ 29 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। 35 ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ 13 ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰੀਵਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ 2000 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਰ ਗਏ 35, ਇਧਰ 6 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸ ਸੈਟਰ ਨੇ, ਭਗੌੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, 64 ਸਾਲ ਦਾ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 64 ਸਾਲ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੇਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਦੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਟ ਏ ਸ਼ੇਮ। ਔਰ ਇਹ ਪੱਥਰੀਵਾਲ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।